बाई बाग ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्हें सवेर तो लैके हुण तक संभालिया है और अज का वचन सिखाने वास्ते तुहाडे विच मौजूद किया है। सारे एजेंसी दी जो परमेश्वर का वचन होंदा, वचन के जरिए परमेश्वर साडी जिंदगी विच आउंदे ने। आइए अज दे वचन का यीशु मसीह का हत्थां दा ताड़ी मार के स्वागत करांगे, जोरदार ताड़ियों के नाल स्वागत करांगे, जोरदार ताड़ियों के नाल स्वागत करांगे। थैंक यू जीसस। आइए वचन विच पढ़ांगे। पहला इतिहास 22 बाब ਉਹਦੀ 6 आयत पढ़ांगे। उपरंत उसने अपने पुत्र सुलेमान ਨੂੰ सद्या और उसਨੂੰ आज्ञा दी जो यहोवा इस्राएल के परमेश्वर के लिए एक भवन बनावे। हालेलुया। राजा दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान ਨੂੰ सद्या कि वो इस्राएल के विच की बनावे, परमेश्वर का भवन बनाए। और वचन विच लिखा कि जिस समय राजा दाऊद अपने महल के विच रहिंदा सी ते वो सोचता रहिंदा सी कि मैं ते अपने बनाए हुए घर दे विच रहना वा, पर जेड़ा परमेश्वर मैनू उचाई ते लैके जा रहा, जेड़ा परमेश्वर जेड़े परमेश्वर ने मैनू रूढ़ी तो चुक के पतवंता विच बिठाया, वो परमेश्वर तंबू दे विच रह रहा। वो सोच रहा, बड़ा परेशान सी कि जिस परमेश्वर की मैं भक्ति करदा वां, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करदा, जिस परमेश्वर दे मैं तरले करदा हाँ, दिन च 7 वारी प्रार्थना करदा उहदे अगे, वो परमेश्वर कित्थे रह रहा? तंबू दे विच, और मैं अपने महल दे विच रह रहा। हालेलुया, हालेलुया। असीं सारे जानते हैं कि इस समय इस जगह ते परमेश्वर की मौजूदगी है। किहदी मौजूदगी है? परमेश्वर की मौजूदगी है। किन्ने जाने जानते कि परमेश्वर की मौजूदगी है? जब परमेश्वर की मौजूदगी होंदी है तो परमेश्वर का मसा जगह ते मंडराउंदा, वो तुहानूं छूंदा। दाऊद अपनी लाइफ बारे जानता सी कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें ऊंचाई ते खड़ा किया, किस तरह उन्हें गरीबी दे विचों बाहर कढ़िया, किस तरह उसकी जिंदगी में स्ट्रगल आए, मुश्किल आईयां, परेशानियां आईयां, पर परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छड्डिया। हालेलुया। और इत्थे हुण उहदे घर एक बेटा भी हो चुका सी जिहदा नाम सुलेमान सी, और परमेश्वर ने उन्होंने अच्छी समझ, बुद्धि, ज्ञान दे नाल भरिया होया सी। और वचन दे विच लिखिया कि सुलेमान ने, राजा दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान नूं बुलाया। हाँ जी। और उसनु आज्ञा दी, और उन्हें अपने बेटे नूं आज्ञा दी जो यहोवा इस्राएल के परमेश्वर लिए एक भवन बनावे। और यहोवा इस्राएल के परमेश्वर के लिए की एक बनावे, भवन बनाए। और दाऊद ने सुलेमान नूं आख्या, और दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान नूं आख्या, मेरे पुत्र, मैं अपने मन विच एक कल्पना कीती सी, और मैं अपने मन दे विच कल्पना कीती सी भाई मैं यहोवा अपने परमेश्वर के लिए एक भवन बनावा। और मैं अपने यहोवा परमेश्वर लिए की बनावा, भवन बनावा। हालेलुया। तुहाडे विच किन्ने जाणिਆਂ दी सोच आ कि इत्थे भवन सब तो वधिया और सोहना बने? किन्ने जाणिਆਂ दी? सारे हाथ खड़े करो तो फिर भवन बनेगा। सब तो सोहना भवन जिद्दां असीं अपना घर बनाउने आ ना, टाइलां ला के, पत्थर ला के वधिया सोहना दिखे, आउण वाले रिश्तेदार कहण बल्ले बल्ले बड़ा वधिया घर बनाया। इसी तरह आने वाली पीढ़ियां कहन कि वाकई साडे जिहड़े बजुर्ग होए ने उन्होंने परमेश्वर का घर वधिया
ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਰਵੇ? ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੱਸਣ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ, ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਆਸ ਮੰਗ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਈ, ਭਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਵਨ ਨਾ ਬਣਾਵੇਂਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਹਾਇਆ, ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਮਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸ਼ਮਤਾ ਵਾਲਾ, ਭਾਗਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ? ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਰੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੋੜੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋਵੇਂ। ਔਰ ਤੂੰ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋਵੇਂ। ਅਰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਵੇਂ? ਭਵਨ ਬਣਾਏ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੂੰ 20,000 ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ 50,000 ਦੇ ਦੇ। ਕਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਰਮੀ ਚ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਬੋਨਸ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 70,000 ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 28 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡਬਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੜਾਂਗੇ। और दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਗੜਾ ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ ਹੋ। ਔਰ ਤਗੜਾ ਔਰ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ। ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ। डरी ना। डरी ना। और ना काबर। और ना काबर। क्यों जो यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर। अर्थात मेरा परमेश्वर तेरे। और मेरा परमेश्वर तेरे अंग संग है। और तेरे अंग संग है। वो तेनू ना भुलेगा। और तेनू ना भुलेगा। ना तेनू त्यागेगा। और ना तेनू त्यागेगा। जद तोड़ी यहोवा दे भवन दी टहल सेवा लई सारा काम संपूर्ण ना होवे। और जब तक तू परमेश्वर दे घर बनाउण विच, पूरे घर नूं बनाउण विच आंदा संपूर्ण ना करे, उन्हां चिर परमेश्वर तेरा साथ नहीं छड्डेगा। कई बारी असीं डर जाने आ कि परमेश्वर का घर बनाना पैसों का कितों अरेंज होएगा। जो स्टार्टिंग चर्च दे विच मैं आया सी, उस समय इहदे आले दुआले कोई बारियां, कोई फर्श नहीं सी, कोई पलस्तर नहीं सी। जिस दिन मैं पहले दिन आया कच्चा सी ते कुत्ते बैठे होंदे सी विच। ते मैं आण के प्रार्थना करनी, प्रभु जी इनू दरवाजे लाओ, इनू बारियां लाओ, थोड़ी सेफ्टी होए जानवरों की। हो सकता गलत लोग भी अंदर आ सकते हैं। प्रभु तुसी इहदी की करो,
उसारी करो, हेल्पर भेजो, मददगार भेजो। और परमेश्वर ने वो रस्ते खोले, हेल्परां नूं भेजिया। बोलते रहे, चर्च बनता गया चर्च हुण लोग कहते हैं कि वधिया बन गया। आने वाले समय में होर भी लोग कहेंगे कि वधिया बनया, बेस्ट बनया। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਦੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ हे मेरे बेटे, ना डर ना घबरा, तगड़ा हो, सूरमा हो, काम कर। की कर? काम कर तगड़ा होके। पढ़ांगे। ਅਲਵੇਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਜਕ ਲੇਵੀਆ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਟਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ। और पढ़ांगे वचन दे विचों पहला इतिहास 29 बाब ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 और 10 तक पढ़ांगे। ਦਾਊਦ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, और दाऊद बादशाह ने सारे लोगों ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मेरा पुत्र सुलेमान जो इकल्ला परमेश्वर ने चुन लिया है, और मेरा पुत्र जो सुलेमान है इकल्ला परमेश्वर ने चुन लिया है, अजय बालिक अते मासूम है, और वो एक छोटा जा बच्चा वा मासूम है, और काम बहुत वड्डा है, और परमेश्वर का काम जड़ा बहुत वड्डा है। क्यों जो क्यों? भवन मनुख दे ਲਈ नहीं सगो परमेश्वर दे ਲਈ होवेगा। आंदा वो जड़ा भवन बनेगा वो किन्ना दे ਲਈ होएगा? किन्ना दे ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲਈ? ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਲਈ? ਕਿੰਨਾ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, क्यों जो ओ भवन मनुख दे ਲਈ नहीं सगो यहोवा परमेश्वर दे ਲਈ होवेगा। आंदा वो जड़ा भवन बनेगा मनुखा दे ਲਈ नहीं बल्कि यहोवा परमेश्वर ਲਈ होएगा। कौन आएगा उत्थे? आंदा ना इत्थे परमेश्वर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ? ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ? ਆਤਮਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ 3 ਟਾਈਮ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ हे ਮੂਰਖ ਕਤਾਲੀਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। वचन में लिखा हर एक चीज की माफी आ, जिहड़ा आत्मा के विरोध बोलता, पवित्र आत्मा के विरोध, उसकी कोई माफी नहीं है। कदे भी मजाक ना करो। जे कोई नच नच के आराधना करता उसका कभी मखौल ना करो, क्योंकि हर एक चीज की माफी है, पर पवित्र आत्मा के विरोध बोलने वाले की कोई माफी नहीं। जे ये ना हो कि तुहाडे शरीरां दे विच प्रॉब्लम आ जाए। और वचन च ही उस दिन मैं सिखाया सी कि जिहड़ा आत्मा के द्वारा चलता वो आत्मिक, ते जिहड़ा शरीर के द्वारा चलता वो शरीरक है। और असीं सीख रहे सी परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा कि वो जिहड़ा भवन बनेगा परमेश्वर का भवन बनेगा, और परमेश्वर उत्थे आया जाया करेगा।
परमेश्वर उत्थे रहेगा और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ प्रार्थना ਕਰਨਗੇ आस मंग लैके आउणगे बाहर जाण वास्ते बच्चों की आसीस वास्ते अच्छी जॉब के वास्ते अच्छे कारोबार के वास्ते अच्छे बिजनेस वास्ते वो परमेश्वर उन्हां दी प्रार्थना नूं सुन के उस समय की देवेगा उत्तर देवेगा। पढ़ांगे मैं तो अपनी सारी शक्ति नाल अपने परमेश्वर दी हैकल दे लई तैयारी कीती है। हालेलुया। परमेश्वर दा दास दाऊद कहंदा मैं तां अपने परमेश्वर दे लई की कीती आ अपनी सारी शक्ति दे नाल की कीती आ तैयारी कीती आ। पढ़ांगे सुनहरी वस्त्रां दे लई सोना और उन्हें सारे लोगों के सामने प्रचार कर रहा सी कि सुनहरी वस्त्रां दे लई सोना सुनहरी वस्त्रां दे लई सोना ਅਤੇ ਰੁਪਹਿਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ और पहरी वस्त्रां दे लई चांदी ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪਿੱਤਲ पित्तल ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਤਲ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦਾਊਦ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਕਾਠ ਗੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਠ और काठ घरां दे लई काठ ਬਲੋਰੀ ਪੱਥਰ और बलोरी पत्थर ਜੜਤ ਕੜਤ ਲਈ ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੰਗੀਲੇ ਪੱਥਰ। और वेखो किन्ने अनमोल पत्थर जड़े सी उस समय उस भवन दे उत्ते लगे ने। ते कौन कौन ले आया? सारे ले आए। उस समय सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर लगते सन भवन दे विच। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 1000 ਦੇ ਕੇ 10000 ਦੇ ਕੇ 5000 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ? ਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? लिया परमेश्वर को। जे परमेश्वर तंदुरुस्ती ना देवे तो तुसी कमा सकते हो? कमा सकते? बीमार बंदे नूं कहो दिहाड़ी ला के दसे या काम करके दसे। सब तो वड्डी तंदुरुस्ती दित्ती हुंदी खुदा ने तुहानूं। ਜਦੋਂ तंदुरुस्ती दित्ती हुंदी है फिर तुसी काम करके मेहनत करके अपना घर और परमेश्वर के घर नूं बनाओगे ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ बड़े बड़े कीमती पत्थर लगे ਉੱਥੇ बहुमूल्य पत्थर लगे। और ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दूसरा इतिहास 6 बाब ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 तक पढ़ांगे। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ और तद सुलेमान ने कहा ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। और यहोवा ने आख्या है कि वह नेर कुप विच वसेगा। मैं जरूर तेरे लिए एक उच्चा भवन जिथे तू सदा तक रहेगा बनाया। और दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर मैं तेरे लिए की बनाया? भवन एक उच्चा भवन बनाया जिथे तू सदा तक रहे। और जिथे तू सदा तक रहे। ता पाशा ने अपना मुंह फेरिया और पासा ने अपना मुंह फेरिया अते इस्राएल दी सारी सभा नु बरकत दिती। और सारी प्रजा जड़ी उस समय सुन रही सी उन्होंने बरकत दी अते इस्राएल दी सारी सभा खलोती रही। और इस्राएल की सारी प्रजा जड़ी खलोती रही। सो सुलेमान ने आख्या और सुलेमान ने आख्या इस्राएल दा परमेश्वर यहोवा मुबारक होवे। और इस्राएल का परमेश्वर जो हवा मुबारक होवे जिस अपने मुंह तो मेरे पिता दाऊद दे नाल वचन कीता। और उन्हें सुलेमान ने कहा कि जिस परमेश्वर ने मेरे पिता के नाल गलबात की अते ओनू अपने हाथ नाल पूरा भी कीता है। और उसने अपने हाथ दे नाल ओनू पूरा भी कीता है। अते जिस दिन तो मैं अपनी प्रजा नू मिस्र दे देश विचों कट के ले आया। और वो कह रहा है कि जिस दिन तो मैं अपने लोगों नू मिस्र की गुलामी विचों कट के ले आया हाँ तद तो मैं इस्राएल दे सारे गोतां विच ना तां किसी शहर नू चुनिया
ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਭਵਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਣਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 28 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰ ਪੱਕੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੱਕੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਅਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਗਿਆਤਾ ਹੈ।
ज्ञाता है, दाता है। हाँ जी। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ और जे तू उस परमेश्वर ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, और वो परमेश्वर तेनू लभ जाएगा। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਛੱਡੇਗਾ और जे अगर तू सड़ छड़ेगा ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੋੜੀ ਤਿਆਗ ਛੱਡੇਗਾ। और परमेश्वर फिर तेरे वाल नहीं देखेगा, सदा ਲਈ तेनू की करेगा छड्ड। परमेश्वर सानू चुनदा वा, ਇਹ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, और कह रहे ਹੁਣ ਵੇਖ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਂ, और तू पवित्र स्थान ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਂ ਉੱਠ ਤਗੜਾ ਹੋ और उठ तगड़ा हो ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ। और ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और परमेश्वर आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਠ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬੋਵੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੋਵੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ? 5000 6-7000 ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਭਵਨ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਬੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਮਰ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸੀਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਖੁਦਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦਾ ਵਾ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਲਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਚਿਤਾ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਭਵਨ ਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪੜਾਂਗੇ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜੀਏ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜੀਏ? ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ? ਔਰ ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੋਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਂਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਵੇ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਵੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ
ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਫੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੀ ਹੋ? ਸਰਾਫੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸਾਫ, ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਦਸਵੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧਾਂ ਔਰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਨਿਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿੰਨਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਬੋਇਆ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਓ। ਔਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਾਂਗਾ। ਕੌਣ ਖੋਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟ ਪਾਉਣਾ, ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ ਹਜਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜਾਈ 2 ਬਾਬ 18। ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਬਾਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ
9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬੀਜ ਅਜੇ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਖੇਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਕੀ ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ, ਅੰਜੀਰ, ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਅਜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਆਂਦਾ ਜੈਤੂਨ, ਅਨਾਰ, ਅੰਜੀਰ, ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼, ਅੰਜੀਰ, ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆ ਅਜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਦਨ ਫਲਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਜ਼ਬੂਰ 128 ਵਿੱਚ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇੜ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਵੋਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਾਪ, ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸਰਾਪ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਆइए सब अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे।